لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ سبقوں کے اندر ہم نے ضمائر کو شروع کیا تھا، ضمائر یعنی پروناؤنس، کیونکہ شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ ضمائر کی عربی کے اندر بہت ساری اقسام ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے اندر ہم وہ ضمائر سمجھیں گے جو جمع کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک آدمی کے لیے تو ہم ہادہ استعمال کرتے تھے، اسم الاشارہ، اور اسی طریقے سے اگر زیادہ آدمی ہوں تو ان کے لیے آج ہم جو لفظ سیکھیں گے اس کو کہتے ہیں ہاؤلائی۔ ہاؤلائی یہ سب، اب ہاؤلائی جو ہے اس کو کہتے ہیں اسم الاشارہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع کے اسباق میں ہذا اسم الاشارہ سمجھا تھا، تو ایسے ہی ہاؤلائی اسم الاشارہ ہے، لذوی العقول ہے۔ لذوی العقول کا کیا مطلب ہے؟ یعنی عقل والوں کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے یا فرشتوں کے لیے یا جنوں۔ ہم نے کہا تھا تین ہی مخلوقات ہیں جو عقل والی ہیں۔ جانوروں کے لیے ہم ہاؤلائی استعمال نہیں کریں گے، جانوروں کے لیے الگ سے کیٹیگری ہے، اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ اب ہاؤلائی چاہے وہ مرد ہیں زیادہ یا زیادہ عورتیں ہیں، سب کے لیے ہاؤلائی استعمال کریں گے۔ ہاؤلاء الطلاب، یہ سب طالب علم۔ واحد ہم نے پہلے پڑھا تھا طالب، اور اس کی جمع ہے طلاب۔ ہاؤلاء الطلاب، یہ سارے طالب علم۔ جدد، جدد معنی نئے ہیں، جدید کی جمع ہے جدد یعنی نیو ہے۔ تو دیکھیے اس کو ہم کہتے ہیں اسم الاشارہ، اور یہ جس کی طرف اشارہ کیا وہ مشار الیہ، یہ سب طالب علم۔ انگلش میں کہیں گے دیز آر۔ اسی طریقے سے اگر زیادہ لڑکیاں ہوں گی تو ان کے لیے بھی ہم سیم استعمال کریں گے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمارا جملہ پورا ہو گیا۔ یہ اسم الاشارہ مشار الیہ یہ بن گیا مبتدا جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی تھی، اور یہ جدد اس کی خبر۔ تو مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، یہ بن گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اسی طریقے سے ہؤلاء الطالبات جدد، تو یہاں پہ آپ دیکھیں ہؤلاء سیم کلمہ استعمال کیا ہے۔ ہؤلاء الطالبات یہ سب طالبات جدد نہیں ہے، جدیدہ کی جمع بھی جدد ہے۔ اور اس سبق کے اندر ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کے جمع بھی یاد کریں گے۔ مجتہد کی جمع کیا ہوگی؟ مجتہدون، اور اگر ایک عورت ہے مجتہدہ یعنی محنتی عورت ہے تو کہتے ہیں مجتہدہ، اور اگر زیادہ ہوں گی تو کہیں گے مجتہدات۔ یہاں پہ آپ دیکھیں مدرسن، مدرسن واحد ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں، مدرسن یعنی ایک استاد۔ تو جب اس کا جمع بنائیں گے مدرسون، بہت سارے اساتذہ، تو اس کے جمع بناتے ہوئے ہمیں یہاں دیکھیے مدرس کے آخر میں ہم نے واو نون لگا دیا ہے۔ جب بھی کسی مذکر اسم کا جمع بنائیں گے تو اس کے آخر میں واو نون لگائیں گے، وہ جمع مذکر سالم کہلائے گا۔ اس کو کہیں گے جمع مذکر سالم۔ جمع مذکر سالم کیوں ہے؟ اس کے واحد کی شکل بالکل سلامت رہی ہے، اس کو ہم نے یہاں لکھ کے آخر میں واو نون لگا دیا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کو جمع مذکر سالم کا نام دے رہے ہیں، یعنی جس کا سنگل سلامت رہے جمع بناتے ہوئے۔ تو مؤنث کا جمع بناتے ہوئے بھی اس کی شکل سنگل سے اگر جمع میں جائیں گے، جمع بناتے ہوئے اس کی شکل نہیں بگڑے اور آخر میں الف تا لگا دیں۔ مدرسۃ یعنی استانی، جب اس کی جمع بنائیں گے مدرسات، بہت ساری استانیاں، جمع مؤنث سالم۔ مطلب کیا جمع مؤنث سالم کا؟ کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے اس کی شکل تبدیل نہیں ہوئی، اسی وجہ سے اس کو جمع مؤنث سالم کیا۔ تو یہ دو شکلیں ہوگی۔ اس صورت میں جمع بہت سارے آتے ہیں، اور کچھ جمع ایسے ہیں جو اس طرح نہیں بنتے، ان کی شکلیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اس کو ہم الگ سا نام دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں دیکھیں صدیقن ہے، صدیقن کا جمع اصدقاء، صدیق مطلب دوست، اور اصدقاء بہت سارے دوست۔ تو واو نون یہاں پہ نہیں آیا، نہ یہ اس وزن پر آیا ہے، اس کی شکل الگ سے ہے، تو اس وجہ سے اس کو جمع مذکر سالم نہیں کہیں گے۔ جمع مکسر کا الگ سے وزن ہے، اس کی الگ سے شکل ہے کہ اس میں آخر میں الف اور حمزہ لگ جاتا ہے۔ اصدقاء، افعلاء، زملاء، اطباء، تو سب اس وزن پر آئیں گے، ایک ہی سب کی شکل ہوگی۔ اس کے بہت سارے اوزان ہیں، بہت ساری اس کی شکلیں ہیں، جمع بنانے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کو ہم بعد سیکھیں گے۔ جی اس کے بعد دیکھیے ضمائر ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، منفصل ضمیر یعنی جو الگ ہو کر آتا ہے۔ ہوا یعنی وہ ایک آدمی ہوا، جب اس کا جمع بنائیں گے اس کا جمع ہوتا ہے ہم، یعنی دے، وہ سب آدمی۔ اسی طریقے سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اگر ایک عورت ہوگی تو ہم کہتے ہیں ہیا، کیا کہتے ہیں؟ ہیا یعنی شی، وہ ایک لڑکی۔ اگر زیادہ لڑکیاں ہوں گی تو اس کے لیے ہم کیا کہیں گے؟ ہن، ہن وہ سب عورتیں، دے فیمیل کے لیے۔ ہوا اور ہم یہ سب منفصل تھے، جب اس کو متصل میں تبدیل کریں گے، ہوا کو ہو میں تبدیل کیا تھا، ایسے ہی ہم کو جب تبدیل کریں گے تو وہ ہم ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے ہم نے ہیا کو ہا میں تبدیل کیا تھا، جب ہم منفصل سے
मुत्तसिल में गए थे तो हमने हिया को हा में तब्दील किया था, तो हुन्ना तब्दील नहीं होगा। मुनफसिल और मुत्तसिल जमा की शक्लें सेम हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। हिया को हमने हा में तब्दील किया था और हुआ को हु में तब्दील किया था, जबकि जमा की जो शक्ल है जमा में कोई तब्दीली नहीं आई, जमा वैसे ही है, ऐसे ही हुम का भी सेम हुम। तो इस तरीके से ये फर्क ज़हन में रखिए। तो यहाँ देखिए मन हाउला रिजाल, हाउलाई मतलब ये सब, कौन है ये सब, और रिजाल आदमी, रजुल कहते हैं एक आदमी को, रिजाल कहते हैं उसकी जमा बहुत सारे आदमी। ये सब आदमी कौन है? हुम हुज्जाजुन, वो सब हाजी हैं। मन हाउलाई फिततु तिवालु, ये लंबे नौजवान लड़के कौन हैं? तो इसके जवाब में कहेंगे हुम वो सब, जुमाला उ होता है तो इसके साथ में या लगा दूंगा, जुमालाई, हुम जुमालाई, वो सब मेरे क्लासमेट हैं। तो इसी तरह मोनस के भी जुमले बनेंगे, मन हाउलाइल फतायातु तिवालु, कौन है ये लंबी लड़कियां, हाउलाई ये, अल फतायातु तिवालु लंबी नौजवान लड़कियां, ये लंबी नौजवान लड़कियां कौन है? तो जवाब में कहेंगे हुन्ना, हुन्ना यानी वो सब औरतें, हुन्ना जमीलात, जमीलात होता है क्लासमेट, और अगर इसके साथ या लगा दे क्या बन जाएगा? जमीलाती, हुन्ना जमीलाती, हुन्ना जमीलाती, वो सब मेरी क्लासमेट हैं, वो सब नौजवान लड़कियां मेरी क्लासमेट है। हुन्ना इशारा कर रहा है वो सब नौजवान लड़कियों की तरफ, ऐसे ही हुम भी, हुम से मुराद कौन है? वो सब कौन, यानी नौजवान लड़के जी। इसके बाद हम साथ फेल को भी साथ साथ लेके चलेंगे, और हमने शुरू में सिर्फ वाहिद मुजक्कर गायब समझा था, दहाबा वो एक आदमी चला गया, और अगर एक लड़की थी तो हमने कहा था दहाबत वो एक औरत चली गई। ऐसे ही हमने इसके आखिर में क्या लगाया था? ता लगा दिया था साकिन, दहाबत वो एक औरत चली गई। तो आज हम इसी के अंदर इजाफा करेंगे, जमा के सिगे समझेंगे। तो अगर ज्यादा आदमी हो, ज्यादा आदमी, यहाँ आप देखें दहाबू वो सब आदमी चले गए, तो ये वाउल जमा यानी ग्रुप के लिए वाव इस्तेमाल होता है हमेशा वर्ब के अंदर। दहबा के आखिर में वाव का इजाफा कर दे तो बहुत सारे लोग हो जाएंगे। दहबू वो सब आदमी चले गए, कतबू उन सब आदमियों ने लिखा। तो जिस तरीके से जो कुछ फेल हमने पीछे पढ़े थे उनके सब के आखिर में वाव लगा दें तो जमा मुजक्कर गायब के लिए हो जाएगा। जमा मुअन्नस अगर ज्यादा और उसके आखिर में नून लगा देंगे, इसको कहते हैं नूनुन निस्वा, नूनुन निस्वा औरतों का नून। ज़हबना वो सब औरतें चली गई। याद रखने वाली अहम चीज वो वाव और नून है, वाव जमा मुजक्कर के लिए, नून जमा मुअन्नस के लिए। तो ये अफ़आल है, ये गायब के हैं 4, इनको ज़हन में रखना है। आप इनको अच्छे तरीके से ज़हन में रखें और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा जुमले बनाएं। और अभी चलते हैं किताब की तरफ, किताब से इन सारी चीज़ों को समझते हैं, दमायर को भी जो हमने भी समझी। तो चलते हैं किताब की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दर्सु सालिस अशर, 13वां सबक। मन हाउलाइल फित्यतु तिवालु, ये नौजवान लंबे लड़के कौन हैं? या अलीयु, ए अली, ए अली ये नौजवान लंबे लड़के कौन हैं? हुम तुल्लाबुन जुदुदुन, वो सब नए तालिबे इल्म हैं। मिन ऐन हुम, वो सब कहाँ से हैं? हुम मिन अमरीका, वो सब अमरीका से हैं। अहुम जुमलाउका, क्या वो सब तुम्हारे क्लासमेट हैं? नअम हुम जुमलाई, जी हाँ वो सब मेरे क्लासमेट हैं। हुम फी फसली, वो सब मेरी क्लास में हैं। अहुम मुज्तहिदूना, क्या वो सब मेहनती हैं? नअम हुम मुज्तहिदूना, जी हाँ वो सब मेहनती हैं। मा अस्माउहुम, उन सब के नाम क्या हैं? अस्माउहुम, उन सब के नाम यासिर व ज़करिया व मूसा व अब्दुल्लाह, उन सब के नाम यासिर और ज़करिया और मूसा और अब्दुल्ला हैं। वमन हाउलाइर रिजालुल क़िसारु, और ये पिस्ता कद आदमी कौन है? क़िसार कहते हैं छोटे कद वाले को। हुम हुज्जाजुन, वो सब हाजी हैं। मिन ऐन हुम, वो सब कहाँ से हैं? बादुहुम मिन अस्सीनी, बाद उनमें से बाद चीन में से हैं। बादुहुम मिन अल-याबान, और उनमें से बाज जापान से हैं। ऐना मूसा, मूसा कहाँ है? व अस्दिक़ाउहु, और उसके दोस्त, मूसा और उसके दोस्त कहाँ हैं? ज़हबू इलल मतअमी, वो सब मतअम की तरफ, वो सब रेस्टोरेंट की तरफ चले गए हैं, वो सब मेस की तरफ चले गए। आगे है तमरीन यानी मशक। हव्विलिल मुब्तदा, तब्दील करो मुब्तदा को, फी कुल्लिन मिनल जुमलिल आतिया, आने वाले हर जुमले में, इला जमा, जमा की तरफ, आने वाले तमाम जुमलों में से हर एक जुमले में मुब्तदा को जमा की तरफ तब्दील कीजिए। मिसाल, तो मिसाल क्या है? हादा तालिबुन, ये तालिब इल्म है। हादा का जमा क्या है? हाउलाई, हाउलाई ये सब तुल्लाबुन, तुल्लाब यानी तालिब इल्म। इसी तरीके से जमा उन्होंने दिए हैं, हमने इस्मुल इशारा लगा के इसको जुमले को मुकम्मल करना है। हादा ताजिरुन, ये ताजिर है, तो यहाँ क्या कहेंगे? हाउलाई तुज्जारुन, ये सब ताजिर हैं। हादा हाजुन, ये हाजी हैं, हाजी की जमा है हुज्जाज। हाउलाई हुज्जाजुन, ये सब हाजी हैं। हादा रजुलुन,
یہ آدمی ہے، ہاؤلائی رجال یہ سب آدمی ہیں، ھذا کبیر یہ بڑا ہے، ہاؤلائی کبار یہ سب بڑے ہیں، ھذا صغیر یہ چھوٹا ہے، ہاؤلائی صغار یہ سب چھوٹے ہیں، ھذا قصیر یہ پستہ قد ہے، ہاؤلائی قصار یہ سب پستہ قد ہیں، ھذا طویل یہ لمبا ہے، ہاؤلائی طوال یہ سب لمبے ہیں، ھذا ولد یہ لڑکا ہے، ہاؤلائی اولاد یہ سب لڑکے ہیں، ھذا ابن یہ بیٹا ہے، ہاؤلائی ابناء یہ سب بیٹے ہیں، ھذا عم یہ چاچا ہے، ہاؤلائی اعمام یہ سب چاچے ہیں، ھذا شیخ یہ بزرگ ہے، ہاؤلائی شیوخ یہ سب بزرگ ہیں، ھذا ضیف یہ مہمان ہے، ہاؤلائی ضیوف یہ سب مہمان ہیں، ھذا زمیل یہ کلاس میٹ ہے، ہاؤلائی زملاء یہ سب کلاس میٹ ہے، ھذا فقیر یہ فقیر ہے، ہاؤلائی فقراء یہ سب فقراء ہیں، ھذا غنی یہ مالدار ہے، ہاؤلائی اغنیاء یہ سب مالدار ہیں، ھذا صدیق یہ دوست ہے، ہاؤلائی اصدقاء یہ سب دوست ہیں، ھذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے، ہاؤلائی اطباء یہ سب ڈاکٹر ہیں، ھذا فتن یہ نوجوان ہے، ہاؤلائی فتیۃ یہ سب نوجوان لڑکے ہیں، ھذا اخ یہ بھائی ہے، ہاؤلائی اخوۃ یہ سب بھائی ہیں، ھذا جدید یہ نیا ہے، ہاؤلائی جدد یہ سب نئے ہیں، ھذا مدرس یہ استاد ہے، ہاؤلائی مدرسون یہ سب اساتذہ ہیں، ھذا مہندس یہ انجینئر ہے، ہاؤلائی مہندسون یہ سب انجینئر ہیں، ھذا فلاح یہ کسان ہے، ہاؤلائی فلاحون یہ سب کسان ہیں، ھذا مجتہد یہ محنتی ہے، ہاؤلائی مجتہدون یہ سب محنتی ہیں، ھذا مسلم یہ مسلمان ہے، ہاؤلائی مسلمون یہ سب مسلمان ہیں۔ جی آگے ہے تمرین، حول المفردات التي تحتها خط الى جمع كما هو موضح في المثال، یعنی تبدیل کیجئے، یعنی ہر مفرد کو جمع کی طرف، كما هو موضح في المثال جیسا کہ وہ مثال میں واضح ہے۔ تو مثال میں دیکھیے، من هذا الرجل یہ آدمی کون ہے، یہاں دیکھیے لائن لگی ہے، رجل کیا ہے، واحد ہے، جب اس کو ہم جمع بنا دیں گے تو هذا کی جمع کیا بن گیا، ہاؤلائی، اور رجل کی جمع رجال، اب اس کا جواب دیتے ہیں، من هذا الرجل یہ آدمی کون ہے، هو حاج وہ حاجی ہے، تو جمع جب بنائیں گے تو جواب بھی جمع میں دیں گے، من هؤلاء الرجال یہ آدمی کون ہے، ہم حجاج وہ سب حاجی ہیں، من این هذا الطالب یہ طالب علم کہاں سے ہے، ہوا من الہند وہ انڈیا سے ہے، تو اس کو جمع میں ہم کیسے تبدیل کریں گے، من این، تو هذا کی جمع کیا آئے گا، هؤلاء، طالب کی جمع طلاب، من این هؤلاء الطلاب یہ سب طالب علم کہاں سے ہیں، تو جواب بھی جمع میں دیں گے، ہوا کی جمع کیا ہے، ہم، کہیں گے ہم من الہند وہ سب انڈیا سے ہیں۔ آگے ہے این التاجر الکبیر بڑا تاجر کہاں ہے، ہوا فی السوق وہ بازار میں ہے، اب اس پورے جملے کو جمع میں چینج کریں گے، این تاجر کی جمع کیا ہے، تجار، این التجار کبیر کی جمع ہے الکبار، این التجار الکبار بڑے تاجر کہاں ہیں، ہوا کی جمع کیا آئے گا، ہم فی السوق وہ سب بازار میں ہیں، این المدرس الجدید نیا استاد کہاں ہے، ہوا عند المدیر وہ پرنسپل کے پاس ہے، تو پورے جملے کو جمع میں کنورٹ کریں گے کیسے، این مدرس کی جمع کیا آئے گا، مدرسون، این المدرسون الجدد نئے اساتذہ کہاں ہے، تو ہوا کی جمع کیا ہے، ہم عند المدیر وہ سب پرنسپل کے پاس ہیں۔ آگے ہے نمبر 4، این الطالب الجدید نیا طالب علم کہاں ہے، اہو فی الفصل کیا وہ کلاس میں ہے، اس پورے جملے کو جمع میں چینج کریں گے، این الطلاب الجدد نئے طالب علم کہاں ہے، اہم فی الفصل کیا وہ سب کلاس میں ہیں۔ آگے نمبر 5، اہذا الطالب غنی کیا یہ طالب علم مالدار ہے، لا هو فقیر نہیں وہ غریب ہے، اہؤلاء طلاب اغنیاء غنی کی جمع کیا ہے، اغنیاء کیا یہ سب طالب علم مالدار ہیں، کیا کہیں گے، لا ہوا کی جمع کیا ہے، ہم فقراء نہیں وہ سب غریب ہیں، من هذا الرجل یہ آدمی کون ہے، هو ضیف وہ مہمان ہے، من هؤلاء الرجال یہ سب آدمی کون ہے، ہم ضیوف ضیف کی جمع کیا ہے، ضیوف وہ سب مہمان ہیں، لی اخ کبیر میرا ایک بڑا بھائی ہے، هو طالب بالجامعۃ وہ طالب علم ہے یونیورسٹی میں، تو اس کو جمع میں چینج کریں گے، لی اخوۃ کبار میرے بڑے بھائی ہیں، ہم طلاب بالجامعۃ وہ یونیورسٹی میں طالب علم ہے، این صدیقک تمہارا دوست کہاں ہے، ذهب الى المکتبۃ وہ چلا گیا لائبریری کی طرف، تو جمع چینج کریں گے، این اصدقاؤک تمہارے سب دوست کہاں ہیں، تو ذهب کی جمع کیا ہے، واو لگا دیں گے آخر میں، ذهبوا الى المکتبۃ وہ سب چلے گئے لائبریری کی طرف، محمد له ابن صغیر اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، هو طالب فی المدرسۃ وہ طالب علم ہے اسکول میں، اس سب کو جمع میں چینج کریں گے، محمد له ابناء صغار محمد کے چھوٹے بیٹے ہیں، ہم طلاب فی المدرسۃ وہ سب اسکول میں طالب علم ہیں، ازمیل کا مجتہد
क्या तुम्हारा क्लासमेट मेहनती है? नअम हुवा मुज्तहिदुन, जी हाँ वो मेहनती है। तो जमा क्या बनेगा ज़मीलू का? अज़ुमलाउका मुज्तहिदूना, क्या तुम्हारे क्लासमेट सब मेहनती हैं? नअम हुम मुज्तहिदूना, जी हाँ वो सब मेहनती हैं। अज़िफ़िल अस्मा अल आतियता, इजाफा करो आने वाले अस्मा का, मर्रतन एक दफा, इला इस्मिन ज़ाहिरिन ज़ाहिरी इस्म की तरफ, व उखरा और दूसरी मर्तबा, इला ज़मीरिन ज़मीर की तरफ, कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल, जैसा कि वो वाज़ेह है मिसाल के अंदर। आने वाले अस्मा को एक दफा ज़ाहिर इस्म की तरफ इजाफत कीजिए और दूसरी मर्तबा ज़मीर की तरफ इजाफत कीजिए, जैसा कि वो मिसाल में वाज़ेह है। अबनाउन मतलब बेटे। अब इसकी हमने इजाफत करनी है, यानी मुदाफ मुदाफ ले बनाना है। अबनाउ एक पेश खत्म करके एक पेश लगा देंगे, क्योंकि मुदाफ के ऊपर हमेशा एक पेश आती है। अबनाउ मुहम्मदिन, या मुहम्मदुन था मोहम्मदिन हो गया क्योंकि मुदाफ मुदाफ ले है। मोहम्मद के बेटे, अबनाउहु उसके बेटे, अबनाउहु उसके बेटे। तो इसी तरीके से हम आगे सबकी इजाफत करेंगे। अस्माउन है नाम, तो कह सकेंगे तालिब इल्मों के नाम, अस्माउ तुल्लाबी तालिब इल्मों के नाम, अस्माउहुम उन सब के नाम। जुमला क्लास में पहली दफा कहेंगे हामिद के क्लासमेट, फिर कहेंगे तुम्हारे क्लासमेट। कैसे कहेंगे? जुमलाउ हामिदिन हामिद के क्लासमेट, जुमलाउ का तुम्हारे क्लासमेट। आगे अस्दिकाउ दोस्त, अस्दिकाउल मुदर्रिसी उस्ताद के दोस्त, अस्दिकाउहु उसके दोस्त। आगे है बा, इक़रा अल मिसाल मिसाल को पढ़ो, तुम हव्विल अल जुमल अल आतिया मिसला, फिर उसी की तरह फिर आने वाले जुमलों को तब्दील करो। तो मिसाल पढ़ते हैं फिर जुमलों को वैसे ही चेंज करेंगे। मिसाल, अत्तालिबु ज़हबा इलल मतअम, तालिब इल्म चला गया मेस की तरफ। तालिब एक है तो कहा ज़हबा, और अगर ज्यादा होंगे तो क्या कहेंगे? ज़हबु। अत्तुल्लाबु ज़हबु इलल मतअम, सारे तालिब इल्म चले गए मेस की तरफ। अत्तालिबु जलसा फिल फ़स्ली, तालिब इल्म बैठा क्लास में। तो अब जमा कैसे कहेंगे? तालिब इल्म बहुत सारे तालिब इल्म बैठे, कहेंगे अत्तुल्लाबु जलसू फिल फ़स्ली, तालिब इल्म बैठे क्लास में। अल मुदर्रिसु खरजा मिनल मदरसती, उस्ताद निकला स्कूल से। तो इसकी जमा क्या होगी? अल मुदर्रिसूना। खरजा की जमा क्या होगी? खरजू। अल मुदर्रिसूना खरजू मिनल मदरसती, असातिज़ा स्कूल से निकल गए। अत्ताजिरु ज़हबा इला सूक़ी, ताजिर चला गया बाजार की तरफ। ताजिर की जमा क्या आएगी? तुज्जार। ज़हबा की जमा क्या है? ज़हबू। अत्तुज्जारु ज़हबू इला सूक़ी, ताजिर बाजार की तरफ चले गए। जी आगे है तमरीन, इक़रा पढ़ो, वक्तुब और लिखो। इन जुमलों को याद कर लें और बोलने में इस्तेमाल करें। अत्तुल्लाबु फिल फ़स्ली, तालिब इल्म क्लास में है। मन हाउलाइल औलादु, ये सब लड़के कौन है? अहुम अबनाउका, क्या वो सब तुम्हारे बेटे हैं? ला नहीं, हुम अबनाउ अखी, नहीं वो सब मेरे भाई के बेटे हैं। मन हाउला इन्नासु, ये लोग कौन है? हुम हुज्जाजुन मिन तुर्किया, वो सब हाजी हैं तुर्की से। ऐन तुज्जारु, ताजिर कहाँ है? ज़हबु इला सूक़ी, वो सब बाजार की तरफ चले गए। मन हाउला इर्रिजालु, ये सब आदमी कौन है? हुम ज़ुयूफुन, वो मेहमान है। आगे नंबर 6, अल फल्लाहून फिल हुकूली, किसान खेतों में है। फल्लाहून यानी किसान, हुकूल कहते हैं, हक़ल कहते हैं खेत को, हुकूल उसकी जमा है। किसान खेतों में है। व अबनाउहुम फिल मदरसती, और उनके बेटे स्कूल में है। आगे है ऐन तुल्लाबुल जुदुदु, नए तालिब इल्म कहाँ है? बाअदुहुम फिल फ़स्ली, बाज़ उनमें से क्लास में है। व बाअदुहुम इंदल मुदीरी, और बाज़ उनमें से मुदीर के पास है। अअमामी तुज्जारुन किबारुन, मेरे चाचा बड़े ताजिर हैं। हाउलाई इख्वती, ये सब मेरे भाई हैं। ऐन अबनाउका या अलीयु, ए अली तुम्हारे बेटे कहाँ हैं? हुम फिद दुकानी, वो दुकान में है। अत्तुल्लाबुल किबारु फिल मलअबी, बड़े तालिब इल्म खेल के ग्राउंड में है। व तुल्लाबुस सिगारु फिल फ़स्ली, और छोटे तालिब इल्म क्लास में है। हाउलाइल फित्यतु इख्वतुन, ये सब नौजवान लड़के भाई हैं। अबूहुम इमामु हादल मस्जिदी, उनका अब्बू इस मस्जिद का इमाम है। हाउलाइर रिजालु फल्लाहून मिन क़रियती, ये सब किसान आदमी मेरे गांव से हैं। ऐन तुल्लाबुल जुदुदु, नए तालिब इल्म कहाँ हैं? अखरजू, क्या वो सब निकल गए हैं? नअम खरजू, जी हाँ वो सब निकल गए हैं। व ज़हबु इलल मकतबती, और वो सब चले गए हैं लाइब्रेरी की तरफ। आगे नंबर 15, अहाउलाई अतिब्बाउ मुस्लिमूना, क्या ये सब डॉक्टर मुसलमान हैं? नअम हुम मुस्लिमूना, जी हाँ वो सब मुसलमान हैं। ली अबनाउ सिगारुन, मेरे छोटे बच्चे हैं। बाअदुहुम फिल मदरसतिल इब्तिदाइयती, उनमें से बाज़ प्राइमरी स्कूल में हैं। व बाअदुहुम फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, और उनमें से बाज़ मिडिल स्कूल में हैं। तमरीन एक्सरसाइज, उक्तुब जमाअल कलिमातिल आतिया, आने वाले कलिमात के जमा लिखिए। कबीरुन बड़ा, इसकी जमा क्या आएगी? किबारुन। मुस्लिमुन यानी मुसलमान, मुस्लिम की जमा क्या है? मुस्लिमूना। रजुल आदमी, रजुल की जमा क्या है? रिजालुन। इब्नुन बेटा, जमा इसकी है
अबनाउन बेटे, ضيفٌ मेहमान, जमा क्या है ضيوفٌ मेहमान, फतन नौजवान लड़का, जमा क्या है फित्यतुन नौजवान लड़के, हाजुन हाजी, जमा क्या है हुज्जाजुन, अखुन भाई, जमा क्या है इखवतुन भाई, सगीरुन छोटा, जमा है सिगारुन, तवीलुन लंबा, जमा है तिवालुन, गनीयुन मालदार, जमा है अगनियाउ मालदार, फकीरुन गरीब, जमा है फुकराउ। अल कलिमातुल जदीदतु नई कलिमात, अल हक़्लु खेत, उकूलुन बहुत सारे खेत, अन्नासु लोग, अल क़रियतु गाँव, अल ज़ैफ़ु मेहमान, अल शेख़ु बुजुर्ग, अल मतअमु रेस्टोरेंट, अल मदरसतुल इब्तिदाइयतु स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल। मन हाउलाइल फ़तायातु या मरियमु, ए मरियम ये नौजवान लड़कियां कौन है? हुन्ना ज़मीलाती वो सब मेरी क्लासमेट है। अख़वातुन हुन्ना क्या वो सब बहनें हैं? नअम जी हाँ, हुन्ना अख़वातुन जी हाँ वो सब बहनें हैं। मन अबू हुन्ना उनका बाप कौन है? अबू हुन्ना शेखु बिलाल उनका बाप शेख बिलाल है। उम्मु हुन्ना उस्तादती उनकी माँ मेरी उस्तानी है। ऐना बैतुहुन्ना उनका घर कहाँ है? बैतुहुन्ना क़रीबुन मिनल मदरसती उनका घर स्कूल से करीब है। आगे तमरीन, हव्विल मुब्तदा फिल जुमलिल आतियती तब्दील करो मुब्तदा को आने वाले जुमलों में इला जमाइन जमा की तरफ, कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाल जैसे कि वो मिसाल में वाज़ेह है। मिसाल क्या है? हादिही बिंतुन ये लड़की है, हाउलाई बनातुन ये सब लड़कियां हैं। यहाँ आप देख रहे हैं हमने बिंत के लिए हादिही का इशारा इस्तेमाल किया है, वाहिद मुअन्नस के लिए करीब के लिए हादिही कहा है। अगर ज्यादा लड़कियां करीब होंगी तो सेम हाउलाई इस्तेमाल करेंगे जो लड़कों के लिए इस्तेमाल किया था। तो दोनों के लिए हाउलाई ही इस्तेमाल होगा, चाहे वो ज्यादा लड़के हों या लड़कियां हों, सबके लिए हाउलाई इस्तेमाल करेंगे। हाउलाई बनातुन ये सब लड़कियां हैं। तो इसी तरीके से सबके अंदर हमने हाउलाई का इस्तेमाल करना है। हादिही तालिबातुन ये तालिबा है तो जमा क्या होगा? हाउलाई तालिबातुन ये सब तालिबात हैं। हादिही मुदर्रिसातुन ये उस्तानी है। हाउलाई मुदर्रिसातुन ये सब उस्तानियां हैं। हादिही तबीबतुन ये लेडी डॉक्टर हैं। हाउलाई तबीबातुन ये सब लेडी डॉक्टर हैं। हादिही मुस्लिमतुन ये मुसलमान औरत है। हाउलाई मुस्लिमातुन ये सब मुसलमान औरतें हैं। हादिही ज़ौजतुन ये बीवी है। हाउलाई ज़ौजातुन ये सब बीवियां हैं। हादिही उख्तुन ये बहन है। हाउलाई अखवातुन ये सब बहनें हैं। हादिही फतातुन ये नौजवान लड़की है। हाउलाई फतायातुन ये सब नौजवान लड़कियां हैं। हादिही जदीदतुन ये नई है। हाउलाई जुदुदुन ये सब नई है। हादिही कबीरतुन ये बड़ी है। हाउलाई किबारुन ये सब बड़ी हैं। हादिही सगीरतुन ये छोटी है। हाउलाई सिगारुन ये सब छोटी हैं। हादिही तवीलतुन ये लंबी है। हाउलाई तिवालुन ये सब लंबी हैं। आगे तमरीन, इक़रा वक्तु पढ़ो और लिखो। तो इन जुमलों को भी कोशिश करें याद करें और बोलने में इस्तेमाल करें। हाउलाई इख़्वती ये सब मेरे भाई हैं। व हाउलाई अख़वाती और ये सब मेरी बहनें हैं। मन हाउलाई फ़तायातु ये सब नौजवान लड़कियां कौन है? हाउलाई बनातुल मुदर्रिसती ये सब टीचर की बेटियां हैं। हाउलाई फ़तायातु ज़मीलाती ये सब नौजवान लड़कियां मेरी क्लासमेट हैं। अबूहुन्ना तबीबुन उनका बाप डॉक्टर है। उम्मुहुन्ना मुदर्रिसत और उनकी माँ टीचर है। ऐन तालिबातुल जुदुदु नई तालिबात कहाँ हैं? ज़हबना इलल मक्तबती वो सब चली गई लाइब्रेरी की तरफ। ऐन बनातुकी या अम्मती ए मेरी फूफो तुम्हारी बेटियां कहाँ हैं? हुन्ना फिल मतबखी वो सब किचन में हैं। अहाउलाइल मुमर्रिदातु मुस्लिमातुन क्या ये सब नर्सें मुसलमान हैं? नअम जी हाँ। हाउलाई तबीबातुन ये सब लेडी डॉक्टर हैं। अज़वाजुहुन्ना मुदर्रिसूना इन सब के खामिन टीचर हैं। अमन हादिहिल मरअतु ये औरत कौन है? हिया ज़ौजतुत तबीबिल जदीदी वो नए डॉक्टर की बीवी है। अबनातुका फिल मदरसति सानवियती या उसामतु ए उसामा क्या तुम्हारी बेटियां हाई स्कूल में हैं? बाज़ुहुन्ना फिल मदरसति सानवियती व बाज़ुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती उनमें से बाज हाई स्कूल में हैं और उनमें से बाज मिडिल स्कूल में हैं। आगे नंबर 10, अला की बनातुन या लैला ए लैला क्या तुम्हारी बेटियां हैं? नअम जी हाँ। ली बनातुन किबारुन मेरी बड़ी बेटियां हैं। वहुन्ना तालिबातुन बिल जामिअती और वो सब तालिबात हैं यूनिवर्सिटी में। मन हाउला इन्निसाउ तिवालु ये लंबी औरतें कौन है? हुन्ना तबीबातुन मिन अमरीका वो सब लेडी डॉक्टर हैं अमेरिका से। अतबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफा लेडी डॉक्टर्स निकल गई हॉस्पिटल से। आगे तमरीन, इक़रा अल मिसाल सुम्मा हव्विल जुमल अल आतिया मिसलहु मिसाल पढ़ के जुमलों को उसी तरह तब्दील करो। ज़ैनब खरजत मिनल फस्ली ज़ैनब निकली क्लास से। यहाँ देखिए खरजत वाहिद मुअन्नस के लिए हमने पढ़ा और अगर हम नून लगा देंगे आखिर में तो क्या हो जाएगा? जमा औरतों के लिए। तो क्या है? ज़ैनब निकल गई क्लास से। ज़ैनबु व आमिनतु व मरियमु ज़ैनब और आमिना और मरियम खरजना मिनल फस्ली ज़ैनब आमिना और मरियम क्लास से निकल गई। अल मुदर्रिसतु ज़हबत इलल फस्ली टीचर चली गई क्लास की तरफ। तो क्या कहेंगे? अल मुदर्रिसातु ज़हबना इलल फस्ली उस्तानियां चली गई क्लास की तरफ। अब तालिबतुल जदीदतु जलसत फिल फस्ली नई तालिबा बैठ गई क्लास में। जदीदा की तमा जुदुद। अब तालिबातु
الجدد جلسنا في الفصل. نئی طالبات کلاس میں بیٹھ گئیں. بنت محمد ذهبت الى المدرسة. محمد کی بیٹی اسکول چلی گئی. تو بنت کی جمع کیا آئے گی؟ بنات محمد ذهبنا الى المدرسة. محمد کی بیٹیاں اسکول چلی گئیں. اشیر الى الاسماء التالیہ. اشارہ کرو آنے والے اسماء کی طرف. باسم اشارۃ. اسم اشارہ کے ساتھ للقریب جو کہ قریب کے لیے ہے. هذا هذه هؤلاء. تو ان کا فرق کرتے ہوئے جملوں کی طرف ہم نے اشارہ کرنا ہے. هذا واحد مذکر قریب کے لیے. هذه واحد مؤنث قریب کے لیے. هؤلاء جمع مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال کریں. اخی ہے میرا بھائی تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ هذا اخی. یہ میرا بھائی ہے. اختی میری بہن. لڑکی ہے تو کیا کہیں گے؟ هذه اختی. یہ میری بہن ہے. رجال زیادہ آدمی ہے. هؤلاء رجال یہ سب آدمی ہیں. مدرسون هؤلاء مدرسون یہ سب اساتذہ ہیں. طالبات هؤلاء طالبات یہ سب طالبات ہیں. امی میری امی تو کیا کہیں گے؟ هذه امی یہ میری امی ہے. ابی میرا ابو کیا کہیں گے؟ هذا ابی یہ میرا ابو ہے. طالبۃ طالبہ کیا کہیں گے؟ هذه طالبۃ یہ طالبہ ہے. آگے طبیبات لیڈی ڈاکٹرز بہت ساری. هؤلاء طبیبات یہ سب لیڈی ڈاکٹر ہیں. تجار جمع مذکر کہیں گے هؤلاء تجار یہ سب بزنس مین ہیں. آگے ہے تمرین. ضع فی الاماکن الخالیہ. رکھو خالی جگہ میں من الجمل الآتیہ آنے والے جملوں میں سے ضمیرا مناسبا مناسب ضمیر. ہوا وہ ایک آدمی. ہیا وہ ایک عورت. ہم وہ سب آدمی. ہن وہ سب عورتیں. تو ان کا خیال کرنا ہے. ہوا کی جمع کیا ہے؟ ہم. ہیا کی جمع کیا ہے؟ ہن. من هذا الرجل یہ آدمی کون ہے؟ ہوا مدرسنا وہ ہمارا استاد ہے. این الطالبات طالبات کہاں ہیں؟ ہن فی الفصل وہ سب کلاس میں ہیں. من هؤلاء الفتیۃ یہ نوجوان لڑکے کون ہیں؟ ہم ابناء المدرس وہ سب ٹیچر کے بیٹے ہیں. این طالبۃ الجدیدۃ نئی طالبہ کہاں ہے؟ ہیا فی المکتبۃ وہ لائبریری میں ہے. من هؤلاء الناس یہ لوگ کون ہیں؟ ہم حجاج من الہند وہ حاجی ہیں انڈیا سے. این الطبیبات لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں؟ ہن فی مستشفى الولادۃ وہ بچوں کے پیدائش کے ہاسپٹل میں ہیں. من هذا الولد الذي خرج من بیتک یہ لڑکا کون ہے جو تمہارے گھر سے نکلا؟ تو یا کیا کہیں گے؟ ہوا ابن اخی وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے. من این هؤلاء الضیوف یہ مہمان کہاں سے ہیں؟ یہ مہمان کہاں سے ہیں؟ ہم من الریاض وہ سب ریاض سے ہیں. من این هؤلاء ممرضات یہ سب نرسیں کہاں سے ہیں؟ ہن من فلپین وہ سب فلپائن سے ہیں. من هذه الفتاة یہ نوجوان لڑکی کون ہے؟ ہی بنت المدرسۃ وہ ٹیچر کی بیٹی ہے. ہاتی لے آؤ جمع الاسماء الآتیہ آنے والے اسماء کے جمع. اخت کی جمع ہے اخوات. اخت مطلب بہن. اخوات بہنیں. بنت بیٹی اس کی جمع کیا ہوگی؟ بنات. مسلمۃ مسلمان عورت جمع ہوگی مسلمات. طبیبۃ لیڈی ڈاکٹر جمع ہوگی طبیبات. طبیب ڈاکٹر اس کی جمع کیا ہوگی؟ اطباء بہت سارے ڈاکٹر. زوجن یعنی خامن. ازواجن زوجتن بیوی اس کی جمع کیا ہوگی؟ زوجاتن. فتاتن نوجوان لڑکی جمع کیا ہوگی؟ فتیاتن نوجوان لڑکیاں. کبیرتن بڑی جمع کیا ہوگی؟ کبارن. طویلتن لمبی. طوالن جدیدتن نئی جمع کیا ہوگی؟ جددن. اخن بھائی جمع کیا ہوگا؟ اخوتن. کبیر بڑا جمع کیا ہوگا؟ کبارن. جدیدن نیا جمع کیا ہوگا؟ جددن. تو اب یہاں دیکھیے اسماء الاشارہ للقریب جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی تک. ہذا سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا. ہذا اسم الاشارہ ایک مذکر کے لیے کہتے ہیں. هذا طالب یہ طالب علم ہے. تو جمع ہم نے آج سیکھ لیا. هؤلاء طلاب یہ سب طالب علم ہے. هذه طالبۃ یہ طالبہ ہے. هؤلاء طالبات یہ سب طالبات ہیں. آگے کلمات جدیدہ. زوج خامن. ازواج المرأة عورت. نساء عورتیں. المرأة بدون الف لام امرأة. المرأة الف لام ہمیشہ جب بھی لکھیں گے المرأة ہی آئے گا الف لام کے ساتھ. لیکن جب نکرہ ہوگی یعنی الف لام کے بغیر لائیں گے تو امرأ بن جاتا ہے. قریب قریب. جی آج کا سبق تھوڑا لمبا تھا لیکن بہت اہم ہے. اس کو تسلی سے آپ وقت نکالیں اور اس کو بیٹھ کے سمجھیں. چیزیں جو سمجھ نہیں آتی بار بار دوبارہ سنیں دوبارہ سمجھیں اور اپنے پاس لکھیں گے تو انشاءاللہ سمجھ بھی آ جائے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے سبق میں نئی معلومات کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا الہ الا اللہ لا الہ